صلی علی محمد النور الانواری والسر الاسراری وسید الابرار۔ گرا قدر میری قوم کے باشعور حضرات، عزیزان گرامی، میری پیاری عظیم درسگاہ کے جان و گوہر، چشم سر سید کی نور نظر طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علی گیرین ہیں، بڑی خوشی اور فخر کا مقام ہے۔ علی گیرین ہونے کے لیے اس یونیورسٹی سے پڑھنا اور پڑھانا ہی ضرور کافی نہیں ہے۔ اگر ہم علی گیرین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اس عظیم الشان درسگاہ کے بانی سر سید کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ایک ایک حرف پر غور کرنا ہوگا، ان کی اعلیٰ تحریر، ان کے بے پناہ عظیم مشن اور ویژن کو سمجھ کر لاہے عمل طے کرنا ہوگا، ان کی چشمے تک کے بکھرے ہوئے موتیوں کو اپنے دامن دل میں سمیٹنا ہوگا، ان کی جافشانی سے بہے ہوئے پسینے کی مہک کو، ان کے پیروں کی تھکن کو، ان کے پاؤں کے رستے ہوئے آبلوں کو احسان مندی کے ساتھ محسوس کرنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہمت، حوصلے اور حسن جرأت کے ساتھ چلنا ہوگا، اپنی اعلیٰ روایات اور سنہری تہذیب کے ذریعے فکروں کو شکست دے کر ہر دھرم و مذہب کے لوگوں کو جامع محبت پیش کرنا ہوگا۔ اس عظیم الشان درسگاہ کے سمندر میں غوطہ زد ہو کر ایمان اور علم کے موتی لانا ہوگا، دین و دنیا کے تمام معاملات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا، اپنے ہاتھوں میں امن کے پرچم کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہوگا۔ یہی ان کا مشن تھا، یہی ان کا ویژن تھا۔ تب کہیں جا کر ہم دختر علی گڑھ اور فرزند ست علی گڑھ کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ مسیحائی ملت سر سید کے حیات جاویداں، ان کے عظیم مشن، ان کے حسین ویژن، ان کی فکر و آگہی، ان کی اعلیٰ تحریک کو سمجھے بغیر اور اپنائے بغیر ہر علی گیرین کا جذبہ بے معنی اور عزم سفر ادھورا ہے۔ سر سید علم کی فضیلت سے بخوبی واقف تھے، علم کی فضیلت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، دین و دنیا میں دونوں میں اس کی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو علم کا شہر اور حضرت علی شیر خدا کو علم کا دروازہ بتایا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانے کی بات کہی ہے۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گر باعلم شوہر ہے تو گھر ایک جنت ہے، اور گر باعلم بیوی ہے تو نسلوں کی غربت اور جہالت مٹ جاتی ہے۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 میں حضرت میر متقی محمد اور بیگم عزیز النساء کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ سادات کا ایک معزز اعلیٰ گھرانہ تھا۔ ابتدائی تعلیم قرآن، اردو، فارسی، عربی، حساب و تاریخ کے طور پر گھر پر ہی حاصل ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی شادی پارسا بیگم سے انجام پائی، جس سے آپ کی 3 اولادیں ہیں۔ صاحبزادی آمنہ بیگم، صاحبزادے سید حامد، صاحبزادے سید محمود۔ میدان عمل میں سر سید نے جس شعبے میں قدم رکھا اس میں 4 چاند لگا دیے، جس موضوع کو چھوا اسے کندن بنا دیا۔
1841 से लेकर 1857 तक का उनका दौर इल्म दानिश के फन की हंगामा आराइयों से भरा हुआ है। उन्होंने 15 किताबों की तसनीफ और तालीम की और लातादाद फिक्र अंगेज मज़ामीन तहरीर किए। उनकी किताबों में आसान सनादीद जो उन्होंने 1847 में लिखी थी, असबाब बगावत 1859 में, आईने अकबरी 1839 में और खुतबात हमीदिया 1870 में काबिल जिक्र है। उनकी किताबों में आसार सनादीद 1847 में, असबाब बगावत 1859 में, आईने अकबरी 1839 में और खुतबात अहमदिया 1870 में काबिल जिक्र है। आसार सनादीद दिल्ली की इमारतों और अहम शख्सियात पर लिखा हुआ एक लाजवाब दस्तावेज है। अबुल फजल की फारसी किताब आईने अकबरी का आपने उर्दू में तर्जुमा किया। असबाब बगावत में आपने 1857 के गदर को अंग्रेजों का जिम्मेदार ठहराया और उनकी गलत पॉलिसीज पर सलीके के साथ नुक्ताचीनी की। खुतबात अहमदिया सर सैयद की अदबी लियाकत का एक बेहतरीन सबूत है। ब्रिटिश राइटर विलियम यूर ने एक किताब लिखी थी, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात किए थे और बहुत सी अहम बातों को झुठलाया था। खुतबात अहमदिया लिखकर सर सैयद ने बड़ी शाइस्तगी के साथ उसके तमाम एतराज़ात का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जहां तक मुलाजिमत का ताल्लुक है, सर सैयद आगरा में नायब मुंशी 1839 में, मैनपुरी में मुंसिफ 1841 में, फतेहपुर सीकरी में सदर अमीन 1842 में मुकर्रर हुए। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने अलीगढ़ में गुजारे। जब इस बेखौफ सहाफी ने सहाफत के शोबे में कदम रखा तो जैसे सहाफत का शोभा जगमगा उठा। 1864 में आपने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और 1870 में तहज़ीबुल अखलाक जैसे इस्लाही रिसाले निकाले, जिनका मकसद कौम में तालीम के साथ साथ तहजीब को फरोग़ देना था। 1857 में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस सोसाइटी में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हुए। इस सोसाइटी के जरिए आपने बहुत सी अहम मगरिबी किताबों का तर्जुमा उर्दू में करवाया। साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए कौम को जदीद उलूम की नई रोशनी मिली। साइंटिफिक सोसाइटी उनकी तहरीक का एक बहुत बड़ा सुतून है। सर सैयद के कारनामों की फहरिस्त में उनका फारसी मदरसा जो उन्होंने मुरादाबाद में 1859 में और जदीद तर्ज का स्कूल विक्टोरिया स्कूल के नाम से जो था 1859 में गाजीपुर में कायम किया। इन मदरसों को कायम करने का मकसद कौम को नई रोशनी देना था। सर सैयद का हक़शनास दिल और ज़माना शनास ज़हन ने कौम ही नहीं मुल्क की तरक्की का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने बताया कि तिजारत की दुनिया में मुल्क सिर्फ अंदरूनी तिजारत के जरिए फायदा हासिल नहीं कर सकता। मुल्क में तिजारत की तरक्की के लिए आपने बैरूनी मुल्की तिजारत, दाखिली तिजारत, पैदावारियत पर जोर दिया। यही नहीं, सर सैयद ने ज़राअत को भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी समझा। एक माहिर मुशीर की तरह आपने अपनी तहरीक में ज़राअत की तरक्की, काश्तकारी की फलाह बहबूदी, आबपाशी के बेहतरीन ज़राए
सहूलतें, खेती के लिए मशीनों का इस्तेमाल, किसानों की मदद के लिए इमदादी बैंक जैसी अहम तजावीज़ पेश की। उर्दू ज़बान और अदब पर भी सर सैयद का एहसान भारी है। इस बारे एहसान से आज अदीबों, शायरों और फनकारों की गर्दनें झुकी हुई हैं। सर सैयद के कदम रखने से पहले उर्दू अदब शायरी के असनाफ का अहाता करता था, लेकिन आपने नस्र के असनाफ को फरोग दिया। इबारत के हुस्न से ज्यादा मवाद और मौज़ूआत पर तवज्जो फरमाई। उर्दू नस्र को ख्यालात की तबलीग का वसीला बनाया। उर्दू जबान को टीम-टिमाक से निकालकर सादगी का नूर और रानाई बख्शी। उर्दू नस्ल को बलागत, फसाहत, मकसदियत, मानवियत, तक़वियत और तवानाई अता फरमाई। उन्होंने पूरी जिंदगी उर्दू जबान से मोहब्बत की और जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो आपने डट कर इसका मुकाबला किया और उर्दू को प्रमोट किया। उनकी हयात तक उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज रही। सर सैयद की चश्मबीना हकीकत शनास थी। उन्होंने मुल्क की तमाम माशरती, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी खराबियों का इलाज जदीद तालीम की एंटीबायोटिक में ढूंढा। इसीलिए इस मसीहाए मिल्लत कौम के चारागर ने इल्मी माशरा, इल्मी बस्तियां और शहर इल्म की तामीर की। मुरादाबाद का फारसी मदरसा, गाजीपुर का विक्टोरिया स्कूल, अलीगढ़ का MAO कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस सोच का बय्यन सबूत है। सर सैयद का सबसे अजीम कारनामा उनकी लासानी तहरीक थी। ये तहरीक 40-50 साल तक जारी रही और आज भी जारी है। ये वो सर सैयद थे जिन्होंने फरमाया कि फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंसेस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। सर सैयद इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि उनकी इल्मी तहरीक की कामयाबी के लिए कौम की ज़हनी तरबियत जरूरी है। उन्होंने कौम के सोए हुए ज़हन को जगाना चाहा, ज़मीन को बेदार करना चाहा। उन्होंने बताया कि इस्लाम और जदीद उलूम में कोई तसाद नहीं। उनकी पुकार सुनकर दिल बदल गए, ज़हन बदल गए। अलीगढ़ तहरीक रोज़े रोशनी की तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई। हाँ, हालात के मद्देनजर उन्होंने तालीम निस्वां पर जोर नहीं दिया। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बाद के लिए छोड़ दिया। कौम को सरबलंद रखने के लिए सर सैयद ने 3 बातें कौम के जहन में बिठाना चाहिए। पहली, कौम अपने मजहब, मसलक और रिवायत पर मजबूती से कारबंद रहे। दूसरी, अपनी मेहनत, मशक्कत और जाफिशानी से दूसरी कौमों पर सबकत लेने की कोशिश करे। और तीसरी, दूसरी कौमों के साथ अपने ताल्लुकात शगुफ्ता और खुशगवार रखे, तभी होगा भाई को भाई प्यारा। इस तरह सर सैयद की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आइडियोलॉजी और उनके गैर तासुबी जज्बे और फितरत से मुतासिर होकर कुछ गैर मुस्लिम भी उनके साथ हो लिए। सर सैयद का हल्का अहबाब की तादाद कम थी। उनमें कुछ नाम हैं जो इस तरह हैं: अल्ताफ हुसैन खाली, अल्लामा शिबली नौमानी, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब बकार मुल्क, राजा जयकिशन दास वगैरह वगैरह। इन लोगों ने सर सैयद की तहरीक को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उनकी मुखालफत का लश्कर बहुत बड़ा था। इस लश्कर में हसद, बुग़्ज़, सियासत और जहालत की तीली कब्र से
उन पर वार करना चाहा, उनके हौसलों को पस्त करना चाहा, लेकिन ये मर्द मुजाहिद डटे रहे, अपने अज़्म से पीछे न हटे। यहाँ तक कि उन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, जिसे उन्हें बड़े सब्र के साथ झेला। उनके सबसे बड़े मुखालिफ मौलवी अली बख्श और मौलवी इमदाद थे। मौलवी अली बख्श ने उनके लिए कुफ्र का फतवा हासिल करने के लिए मक्के मदीने का सफर तैयार किया, और यही नहीं, उनके खिलाफ एक रिसाला निकाला जिसका नाम था ताईद इस्लाम, जिसका जवाब सर सैयद ने दाखिल बख्तार में कर किया। अपने मुखालिफिन के तसव्वुर में अक्सर वो ये शेर गुनगुनाया करते थे, वो हो के तुर्श मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अकबर इलाहाबादी वक्तन फवक्तन छींटा का शीकर के साथ सर सैयद की मुखालफत करते रहे, लेकिन उम्र के आखिरी दौर में उन्होंने सर सैयद के खुलूस अमल का एतराफ़ कर लिया। 20वीं सदी में अबुल कलाम आज़ाद ने अल-हिलाल में अलीगढ़ तहरीक की भरपूर मजम्मत की, लेकिन बाद में हार कर उन्हें इसको तस्लीम करना पड़ा। यह अलीगढ़ तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस तरह हम देखते हैं कि अलीगढ़ तहरीक का ताल्लुक तालीम, सियासत, मजहब और माशरे से है। हम इसे अक्ल, तवाज़ुन, मसलहत और इज्तिमाइयत का दबिस्तान कह सकते हैं। सर सैयद के हुस्न अमल के दरमियान शक व शुबहात और मसलहत की जंगदारी थी, जिसे वो कौम की ज़रूरत, तालीम की अहमियत और कौम की मोहब्बत की शमशीरों से जीत गए। अलीगढ़ तहरीक का समर 1875 में मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की शक्ल में वजूद में आया। 1888 में ब्रिटिश हुकूमत ने सर सैयद को सर खान बहादुर, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जैसे खिताबात से नवाजा। 1898 में सर सैयद ने रहमत फरमाई और वो अलीगढ़ में ही सुपुर्द खाक हुए। आपकी वफात के 22 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई। ये बड़े गम की बात थी, लेकिन ये खुशी की भी बात है कि ये अजीम दरगाह सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर बनकर कौम का सरमाया बनी। सर सैयद की तहरीक उनके वफात के बाद खत्म नहीं हो जाती, वो इसे हमारे लिए विरासत के तौर पर छोड़ गए हैं। अमानत की तरह ये हमारे पास महफूज है। आज इस तहरीक के जरिए हमें अपने हाल और मुस्तकबिल को संवारना होगा। नई नस्लों के लिए सुनहरे ख्वाब बुनने होंगे, कौम के आंसू पोंछने होंगे। हमारी तुम्हारी कौम एक आला अफजल कौम है। ये उम्मती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो रहमतुल लिल आलमीन है। ये पैरोकार है दीन इस्लाम की, जो मोहब्बत और अमन का मजहब है। ये उस किताब हक को मानने और पढ़ने वाली है, जिसे कुरान पाक कहते हैं, जो हुकूकुल इबाद, अखलाकियात और हुस्न अमल की तफसीर है। अपनी लातादाद खूबियों के बावजूद भी ये बेगुनाह कौम अपने उजले माथे पर दहशतगर्दी का झूठा दाग लगाए, मजहबी तासुब, धार्मिक जुनून, हुजूमी तशद्दुद, नॉन स्टॉप जुल्म का शिकार है। हर तीर का ये निशाना है, हर आंख में ये खटक रही है। ये कौम इस कदर हुई है कि इसके आंसुओं से समंदर बन गए हैं। सर सैयद रहबर आज़म, मसीहा मिल्लत, मर्द मुजाहिद, दानिश्वर, अदीब, खतीब, माहिर तालीम ही नहीं, कौम के लाखों करोड़ों बच्चों के रूहानी बाप थे, जिन्होंने अपना हाल फकीराना लेकर
درد دل اور چشم تر کے ساتھ ہاتھوں میں کشکول اٹھائے قوم کے بچوں کے لیے در در گھر گھر بھیک مانگی۔ لوگ دیتے دیتے تھک گئے لیکن آپ لیتے لیتے نہیں تھکے۔ ذلتیں اٹھائی، مخالفتیں جھیلی، کفر کے کا فتویٰ برداشت کیا، پیروں کے آبلے رسنے کی پرواہ نہ کی۔ ان بچوں کے بدحال حال اور تباہ کن مستقبل کے بارے میں آپ نے اس قدر سوچا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے عزیزوں، میری آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں۔ آج دنیا میں ہماری تمہاری یہ عظیم الشان درسگاہ سر سید کے خواب درخشاں کی تعبیر، ان کے انتھک کاوشوں کا پھل روشنی کا مینار بن کر جگمگا رہی ہے۔ اس کے فلک پہ چمکتے ہوئے شمس و قمر پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اس گلستان کی بہکتی ہوئی کلیاں اور گنچے جہان ادب کو اپنی خوشبو سے مہکا رہے ہیں۔ یہ دستگاہ متواتر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی غربت اور جہالت کو مٹا رہی ہے۔ اس کے شاندار ادارے، اس کے اعلیٰ محکمے، اعلیٰ شعبے، اس کی لائبریری کی بیش بہا کتابیں، بیش قیمت نسخے اور مخطوطات کا خزانہ، اس کے مسیحائی سے آراستہ طبیب اور ڈاکٹرز، اس کے علم و دانش کے پیکر اساتذہ اکرام، پاکیزہ روایات اور تہذیب و تمدن کی خوبیوں سے آراستہ اس کے چمکتے ہوئے لال و گوہر طلباء اور طالبات، سینئر اور جونیئر کے درمیان شفقت، محبت، ادب اور احترام کا ربط، اساتذہ کا طلباء کے ساتھ پرشفقت تعلق، طلباء کا اساتذہ کے لیے حسین احترام کے ساتھ جذبہ اقترانہ، تہذیبی تخلیقی رنگوں آہنگ کے حسین نظارے، تعلیم کے نصاب میں دینیات کا لازم ہونا، ارکان اسلام کا خوبی کے ساتھ انتظام اور اہتمام، دنیا کی علم و دانش کی مشہور ممتاز معروف شخصیتوں کا وزیٹرز کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً آمد رفت اور ان ہستیوں کے علمی تقریروں کی فیض و برکات، درسگاہ کا اعلیٰ معیار، اس کے علم و ہنر اور عمل کے حسین جوہر، اس کی لاجواب پاکیزہ قدریں، اس کی بے مثال روایتیں اغیار کو انگشت بدندہ کرتی ہیں، ان کی آنکھوں کو حیران کرتی ہیں۔ یہی خوبیاں اس درسگاہ کو دوسری درسگاہوں پر سبقت دیتی ہیں۔ کس کس کی بات کی تعریف کروں، کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ہر لفظ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ درسگاہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ سر سید اس جہان فانی سے چلے گئے، اپنی جانفشانی کے نقش پا ہماری چھوڑ گئے، ہمیں علی اور تحریک کی بڑی ذمہ داری سونپ گئے۔ آج حال سے بے حال اس بدحال قوم کے درد کو سر سید کی نظروں سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ اس تحریک کے چراغ ہر دل میں جگانا ہوگا تاکہ ہر گھر، ہر شہر، ہر ملک سے ایک نہیں کئی سر سید نکلے۔ علم کی روشنی کے ساتھ پیغام محبت دور دور تک پھیلانا ہوگا۔ فتنوں کو شکست گالی گلوچ، توڑ پھوڑ، مار دھاڑ سے نہیں بلکہ سر سید کی حکمت عملی اور علم کی شمشیروں سے دینا ہوگی۔ سر سید کی تحریک کے پیش نظر ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کی اداس نسلیں علم کے زیور اور پیراہن سے آراستہ ہو کر
زندگی کے اس پرخطر راستے پر ثابت قدم رہ کر دنیا کی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے جائیں۔ اس کے لیے ان کو مواقع، موٹیویشن اور مدد کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے گر ہمارا باشعور اور امیر ترین طبقہ آگے آتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری قوم کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، ہر ذہن و دل میں علم کی روشنی ہوگی، ہماری قوم خوشحال ہوگی، سر اٹھا کر سرخرو ہو کر جیے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکے گی۔ ایسا ہی ہوگا، وہ صبح ضرور آئے گی انشاءاللہ، آمین۔ درسگاہ علی گڑھ بہت بڑی ہے، کائنات دل کی طرح بڑی، قلب سر سید کی طرح وسیع۔ علی گڑھ والے پھیلے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، ہر دیہات، ہر قصبے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دشت و صحرا میں، سمندر کے اس پار، سمندر کے اس پار، ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں، ایران میں، جرمنی، فرانس اور انگلستان میں، یو ایس اے، رشیا اور ازبکستان میں، یو اے ای، یمن، قطر اور آذربائیجان میں، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا اور جاپان میں علی گڑھ والے پھیلے ہوئے ہیں، چھائے ہوئے ہیں دنیا اور جہان میں۔ اگر تمام علی گیرین اپنے اغراض، اپنے فالتو خواہشات، اپنے بے ضرورت خرچے اور بیجا لوازمات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دلوں میں قوم کی محبت کی ایک ننھی سی شمع روشن کر لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ اس سے مضبوط قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اے پیاری مادری درسگاہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ پر 100 جان سے فدا، 1000 جان سے صدقے ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے مسیحا ملت، اے بانی درسگاہ، آپ کے لیے ہمارا بے حد ادب، بے پناہ احترام، آپ پر قوم و ملت کے لاکھوں کروڑوں سلام۔ خدا کریم مرقد سر سید پر بے شمار رحمت نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس یونیورسٹی نے کامیابی کے ساتھ اپنے 100 سال پورے کر لیے۔ مبارک ہو جشن علی گڑھ مبارک۔ اس شہر علم کے دیوار و در کو مبارک، دل کے دیوانوں کو مبارک، شمع علم کے پروانوں کو مبارک۔ مبارک ہو جشن علی گڑھ مبارک۔ بہت شکریہ۔